उन्होंने चंगी खुराक खवाने वास्ते। हालेलुया। पर भेड़ां जिहड़ियां आ वो किहड़ियां है? मैं प्रभु यीशु मसीह के जिहड़े विश्वासी आ उन्हां दी गल कर रहा, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे विच चलदे ने विश्वासी उन्हां दी गल करदा। भेड़ां है, प्रभु ने सानू भेड़ां दा नाम दिता ते भेड़ां जिहड़ियां है उन्हां दी धौन जिहड़ी है तुसीं जदों बाहर देखते हो, बकर मंडी दे विच देखते हो, जो रोड के उपर लैके जान लिया आजादी भेड़ां को बकरियां लैके जाना होंदा है एक जना, तो जो भेड़ां भी देखोगे ना तो भेड़ां भी इस तरह आवांगे। आखिर मैं तुहानूं दस देना इस तरह करके उन्होंने ध्यान होएगा भेड़ां का इस तरह टुरन। भेड़ां बिल्कुल सीधा अपने अजाली के कदमां में लगा जिहड़ा अजाली है ते बकरी जिहड़ी है उन्होंने कितना चलना है। बकरियां जिहड़ियां ना जदों तुसीं देखोगे रोड के उपर जाते हुए तो बकरियां ने ऐ करना कदी मेरे प्रभु सानू भेड़ां का नाम दिता गया है। क्यों? क्योंकि असीं प्रभु यीशु मसीह के उत्ते निचा करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाँ जी, एक मिनट। हालेलुया। अते ओदे हाथ दियां भेड़ां हां। हाँ जी। काश कि तुसी अज उसकी आवाज सुनदे। आकाश कि आज उसकी आवाज तुसी सुनदे, पर सुनदे नहीं ना। जे असी सुनदे होइए तो फिर इधर उधर असी ना जाइए। कई भैन भरा की करते हैं छड्ड के चले जाते हैं अपने प्रभु को। जे तुसी आवाज सुनते होंगे अपने अजाली की तब किसी भी चीज की कमी ना आती। जे तुहानू कोई कमी आ रही है इसका मतलब तुसी पूरी तरह आवाज नहीं सुन रहे, तुसी उसकी पूरी तरह आवाज नहीं सुन रहे। वो की चाहते नहीं, प्रभु यीशु मसीह की चाहते नहीं। वो तुहानू आवाज देते हैं, उसी आवाज को सुनते नहीं। तुहानू आवाज देते हैं, तुसी सुनते नहीं। पर पिता परमेश्वर कड़े ना गल कर रहे हैं। हाँ जी। तुसी अपने दिलां नूं कठोर ना करो। पिता परमेश्वर का वचन की कहता है, कहते अपने दिलां नूं कठोर ना करो, सख्त ना करो अपने दिलां नूं। असी सख्त दिल कर लेने हैं, पत्थर दिल कर लेने हैं, और सुनी जाना प्रभु यीशु मसीह जी का भाई नहीं जाना चर्च, भाई आज तो बाद जाना नहीं घर बैठना है, भाई इधर उधर चल जाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं जाना। की कर लिया? दिल कठोर कर लिया, सख्त कर लिया दिल। तो परमेश्वर का वचन कहता अपने दिलों को कठोर ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। जिवें मरीबा ते मसा दे वेले उजाड़ विच कीता। किस तरह? जिवें मूसा दे वेले उजाड़ दे विच साडे जिहड़े वड्डे सी उन्हां ने की कीता, जिहड़े साडे तो पहले साडे वड्डे जिन्हां नूं परमेश्वर ने
मिस्र दे विचों कढ के आजादी दी मूसा दे नाल उजाड़ दे विच लेके गए की कीता उन्होंने की कीता जब ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ हाँ जी ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਕਿਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ हाँ जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ हालेलुया मेरे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं 40 साल उस जगह ते रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ पिता परमेश्वर कह रहे हैं पर उस जगह ते की कीता ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ याद रखो आज जितने भी बहुत दिन आ रहे आज अपने कठोर दिलों को नरम कर लो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा करता है आज इतने मेडिकल होंगे चमत्कार होंगे इस जगह की होएगा इस जगह पे की होएगा ऐसे मेडिकल्स होंगे देखो की होएगा टूटियां हड्डियां जुड़ जाएंगी बिंदियां टेढ़ियां हड्डियां सीधियां हो जाएंगी और जेड़ा नहीं चाहता जिन्हां दी लत्तां नहीं चलदी और चलनियां शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह का बड़े छोटे अंग बराबर हो जाएंगे यीशु मसीह का ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵਾਂਗਾ ਹੁਣੇ मैं नहीं मेरा प्रभु इस जगह से दवाइयां बनाएगा मैं नहीं बना दिया मेरा प्रभु जिंदा है और इस जगह पे मौजूद है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ शरीर को गिल्टियां जान के मौके जाएगी खारिश जाएगी चमड़ी का किसी तरह का भी रोग है तो यीशु मसीह के नाम से खड़ा करें और याद रखो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ कि पास्टर जी ने ये बोलिया और असी इस जगह पे गवाहियां देख रहे हैं हालेलुया एक कोई तुसी इस जगह पे हुणी 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 देखोगे यीशु मसीह के नाम पे पर दिलों को नरम कर दो कठोर ना करो कठोर दिल पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते यही है मेरी है एक पॉइंट लास्ट तरफ बोलो ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਤੂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਤੂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ इस जगह पे मौजूद है तो पता लग जाएगा कि पास्टर ने जो मुंह बोलिया प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है
जिते लेना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਗਾਮ ਪਾਲੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 12 ਬਾਪ ਦੀ 5 ਐਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ हालेलुया। रसूलों ने कर्तव्य यहूदी के प्रेरितों के काम 12 उसदी 5 जाए। सो कैद विच पतरस दी राखी हुंदी सी, पर कलीसिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ और टूट जाते हैं। हालेलुया। पतरस जेल दे विच कलीसिया प्रार्थना कर रही है। हाँ जी, कलीसिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, हाँ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜਾ, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਰਸ 2 ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਰਸ 2 ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਬੜੇ ਗਲੂਕੋਸ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠ ਜਾ, ਆਓ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਬੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਇੱਧਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲਿਆਓ ਬਈ, ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਆਓ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭੀ ਖੋਲੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ? ਥੱਲੇ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਕਰ ਭਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਤਰਾ ਚੱਲੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਚਾਦਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫਾਟਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੀਕ ਆਏ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਚੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਘੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਦੇਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ और तब सुनोगे पर किन्नू सुनोगे जरा अपना मन नरम करेगा जरा पत्थर ठोस नहीं करेगा जरा अखां बंद करके रखेगा जितनी देर मैं शिवा की प्रार्थना करांगा जितनी देर अपनी अखां बंद करके रखेगा
देखना नहीं है। तुसी सभी लोग करी लाटरी है अखा बंद करना, तुसी दुनिया की अखा बंद करनी है और आत्मा का खोलनी है। जिन्हों कोई रूह दे विच भर लगता है, जब भर लगता है, जब कुछ एक करता है, आत्मा का काम करना अखा खोल लेता है। किसी ने कोई चीज सुनना है अखा खोल लेता है। मेरे कहने का वो बरकत गई दूसरे ने दे तो नाम में तो चली गई। अखा नहीं खोली है, याद रखो जब तुसी वाकई बरकत लेके जाना चाहते अखा बंद करो। जो भी होता हो दो, जितनी देर तक मैं शिफा की प्रार्थना करांगा उतनी देर तक तुसी अपनी अखा बंद रखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता आज का वचन तुम्हारी जिंदगी के विच 100 गुना फल लेके आया है और धरती की कोई भी ताकत तुम्हारे को चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।